روزار بندے محترم حضرات جن کے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ تھا، ان کے گھر میں کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا، بہت پریشان تھے، اللہ کی عبادت میں مست رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ لہذا ایک دن انہوں نے سوچا کہ ایسا کیا جائے، کہیں پر مزدوری کر لیا جائے جس سے کھانے پینے کی دقت جو ہے یہ دور ہو جائے۔ تو محترم حضرات بازار جاتے ہیں جہاں پر لوگ مزدوری تلاش کرنے کے لیے، ایک شہر میں جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگ جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو لوگ آتے ہیں ان کو لینے کے لیے، جن کو مزدوری کروانا ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی وہ جگہ پر جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک سوداگر آیا، اس نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ مزدور ہیں؟ تو آپ نے کہا جی مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، اگر آپ مزدوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ میں چلیے۔ اللہ کے چاہنے والے نے کہا، اللہ کے بندے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ میں تو ضرور چلوں گا، مگر میری 3 شرطیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ میری 3 شرطیں ہیں جو میں اگر آپ پوری کر دیں گے تو میں آپ کے ساتھ میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہا بتائیے آپ کی کیا شرط ہے بھائی؟ تو انہوں نے فرمایا پہلی شرط تو میری یہ ہے کہ میں جس جگہ رہنا پسند کروں گا آپ مجھے اسی جگہ پر رکھیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو آپ کا میں کام کروں گا اس کا ایک ٹائم ہوگا۔ کہا کون سا؟ کا مغرب کی نماز سے لے کر کے صبح فجر کی نماز تک آپ کا ہمارے اوپر کوئی ادھیکار نہیں۔ کیا بات ہے؟ بے شک بے شک، کیا بات ہے؟ میرے اوپر کوئی ادھیکار نہیں ہوگا، میں آپ کا مزدور نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ تو کہا تیسری کیا ہے؟ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ میں جس جگہ پر رہوں گا وہاں کوئی آئے اور نہ جائے، وہاں صرف میں فقط اکیلا تنہا رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیے، ان کو لے کر کے اپنے محل میں گئے۔ محل میں جانے کے بعد میں لائن سے کمرے بنے ہوئے تھے مسافروں کے لیے جو مزدور ہوتے ہیں۔ تو محترم حضرات ان کو کمرے دکھائے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک کمرہ دکھایا جس کا پلستر بھی بہت اچھا تھا، جس میں لائٹ اور روشنی کا بھی انتظام بہت پیارا تھا، بہت پیاری طریقے سے اس کمرے کا ڈیکوریشن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں انہوں نے اس کمرے کو انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں دوسرا دکھایا جاتا ہے، تیسرا دکھایا جاتا ہے، چوتھا دکھایا جاتا ہے۔ آپ نے سارے کمرے انکار کر دیے۔ آخر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا کمرہ آپ کو دکھایا گیا جس کا پلستر ٹوٹا تھا، جس میں لائٹ کا انتظام بہت پیارا نہیں تھا، جس میں پلستر بھی گرا ہوا تھا، جس میں فرش بھی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا کہ میں اسی کمرے میں رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جب یہ فرمایا کہ میں اسی کمرے میں رہوں گا، یہیں پر میرا مقام ہوگا، یہیں پر میرا قیام ہوگا، تو اس سوداگر نے کہا کہ اتنے پیارے اچھے اچھے میں نے آپ کو کمرے دکھائے، روم دکھائے، بیڈ روم دکھائے، آپ نے یہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ آپ نے پسند فرمایا۔ کہا جی میں نے کہا تھا کہ میں جس جگہ پر رہنا چاہوں گا اسی جگہ پر آپ کو رکھنا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد میں آپ نے ان کا سارا کام کرنا شروع کر دیا۔ جو بھی سوداگر نے کہا وہ کام آپ کرتے جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت آتا ہے، اللہ اکبر، جس وقت مغرب کی اذان ہوتی ہے آپ نوکری سے اپنا کام بند کر دیتے ہیں۔ بند کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اس پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے، اس
मौलाए कायनात को राजी करने के लिए चले जाते हैं। मौलाए कायनात को राजी करने के लिए आपने नियत की, मगरिब की नमाज अदा की। उसके बाद में जब आपने मगरिब की नमाज अदा कर ली, अदा करने के बाद में वज़ाइफ पढ़ने लगे, तो उसके बाद में मुहतरम हज़रात ईशा की नमाज सारी रात परवरदिगारे आलम की इबादत में मशगूल रहते थे। और सुबह का जब वक्त होता था, परवरदिगारे आलम की बारगाह से जब फजर की नमाज अदा कर लेते थे और सलाम फेरने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ क्या कर रहे थे, ऐ मौलाए कायनात अगर तूने मुझे गरीब ना बनाया होता, ऐ परवरदिगारे आलम तूने मुझे अगर गरीब ना बनाया होता, इतना पैसा मुझे अता कर देता कि मैं अपना पेट चला सकता, इतना पैसा मुझे दे देता, ऐ परवरदिगारे आलम जिससे मैं अपनी जिंदगी को गुजार सकता, तो परवरदिगारे आलम कोई ऐसा लम्हा नहीं होता, कोई ऐसा वक्त नहीं होता जो मैं अपनी सारी जिंदगी का लम्हा तेरी इबादत में ना गुजारता। आपका यही मामूल था, यही आप करते आ रहे थे। अचानक क्या होता है, एक रात परवरदिगारे आलम की बारगाह में खड़े हैं, अल्लाह अकबर। अब उस बादशाह, उस सौदागर को नींद नहीं आ रही है, उस सौदागर के नींद नहीं आ रही है। मौलाए कायनात परवरदिगारे आलम का वो बंदा अपनी इबादत में मशगूल है, सौदागर टहलता नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। वो सौदागर टहलते टहलते उन्हीं के दरवाजे के करीब में पहुंच जाता है। क्या देखता है, जो कमरा इतना टूटा और फूटा था, जो कमरा इतना बेकार सा लग रहा था, अल्लाह का बंदा इबादत में मशगूल है, परवरदिगारे आलम का बंदा इबादत में मशगूल है। पीछे तमाम फरिश्ते तशरीफ फरमा है और आसमान की जो कमरे की जो छत थी उसको तोड़ करके अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं, उसके ऊपर रहमतें परवरदिगार का नुज़ूल हो रहा है। मौलाए कायनात का वो बंदा इबादत करने के बाद में सुबह का वक्त होता है, वो सौदागर दरवाजे के करीब में खड़ा रहा और ये देखता रहा। देखने के बाद में सुबह का वक्त होता है, आपने जब फजर की नमाज पढ़ने के बाद में सलाम अर्ज किया, रहमतें चली जाती हैं, फरिश्ते चले जाते हैं, छतें के आपस में मिल जाती है, रोशनी खत्म हो जाती है। अल्लाहु अकबर। अभी वो दुआ कर रहा है, ऐ मौलाए कायनात, ऐ परवरदिगारे आलम मुझे गरीब ना बनाता तो मैं तेरी इबादत में अपनी तमाम जिंदगी को गुजार देता। अल्लाहु अकबर। यही आप करता, यही अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहा है। वो सौदागर क्या करता है, दूसरा दिन होता है, अपनी बीवी से कहता है, अपनी बीवी को लेकर के वही वक्त वही वाक़या दिखाने के लिए खड़ा कर देता है। दोनों उस वाक़ये को जान जाते हैं कि किस तरीके से परवरदिगारे आलम की इबादत गुज़ार को इबादत करता है और कितना अल्लाह को चाहने वाला, कितनी मोहब्बत परवरदिगारे आलम के अपने दिल के अंदर रखता है। अल्लाहु अकबर। जब उसने फिर वही बात हुई, आपने फिर फजर की नमाज पढ़ी, फिर यही दुआ की, तो दोनों सौदागर ने और उसकी शरीके हयात ने, उसकी अहलिया ने आपस में मशवरा किया कि ऐसा किया जाए, ये काम ना करे और सिर्फ परवरदिगारे आलम की इबादत को करे और मैं इसे ऐसे ही तनख्वाह देता रहूंगा। उसको बुलाया जाता है, जब उसको बुलाया जाता है, बुलाने के बाद में उससे कहा जाता है, दोनों सौदागर उसकी बीवी दोनों कह रहे हैं ऐसी बात है कि आप बिन काम किए लिहाजा आप अल्लाह की इबादत करते रहे, जो मैं आपकी तनख्वाह है मैं तुम्हें ऐसे ही देता रहूंगा। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के चाहने वाले ने कहा नहीं, महबूब के मानने वाले ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं आपकी मजदूरी ले सकता, मैं काम करूंगा। तो कहा मैंने सारा वाकया तुम्हारी जो तुम रात में करते हो, परवरदिगारे आलम की इबादत करते हो, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं, कायनात से तुम दुआ करते हो, जो दुआ तुमने की थी मैंने सुन लिया था, इसीलिए मैं तुमसे
कहता हूँ, इसीलिए तुमको ये हुक्म देता हूँ कि तुम मेरे नौकर हो, तुम ऐसे ही परवरदिगार आलम की इबादत करते रहो, जिंदगी का लम्हा इबादत में गुजारते रहो, मैं तुम्हें तनख्वाह देता रहूंगा। उस अल्लाह के चाहने वाले ने कहा, ऐ मौलाए कायनात, आसमान की तरफ हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ फरमाई, ऐ मौलाए कायनात, अभी तक ये राज तेरे और मेरे बीच में था, अब दुनिया जान गई है। ऐ मौलाए कायनात, परवरदिगार आलम, अब मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहता हूँ, इस दुनिया को छोड़ देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, इसने जो दुआ फरमाई वो फरिश्ते ना हाजिर हुआ, इज़राइल फरिश्ता उसकी रूह मुबारका को निकाल लेता है। ऐसे होते हैं अल्लाह के चाहने वाले, ऐसे होते हैं अल्लाह के मानने वाले। आज हम इबादत करते हैं, एक वक्त की इबादत कर लेते हैं।